वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छत्र तख्तां दे मालिक जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरां दे प्रेम दे विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। सतगुरां ने गुरबाणी दे अंदर जो रहमतां बरसाइयां ने, अज जो पहाड़ दे महीने का चढ़ाव होया है, आम तौर पर आपां सीधे लफ्ज़ों के कह दिंदे हां ये हाड़ का महीना है, पर सतगुरां ने गुरबाणी के अंदर अषाढ़ का महीना जिहड़ा है इनू लिखिया। और जिस तरह आपां समय समय अनुसार गुरबाणी की विचार के नाल जुड़ते हैं, लाहा प्राप्त करते हैं, सो आओ अज दे इस पावन पवित्र शब्द की विचार के नाल आपां जुड़िए और नाल नाल बेनती करिए, ऐ मेरे सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे उत्ते कृपा करी, तेरे दिते हुए उपदेश अनुसार असी भी अपना जीवन जिहड़ा है वो बतीत करिए। सच्चे पातशाह अपनी मन मर्जी के नाल चलदियां बड़ा जीवन का वड्डा हिस्सा जिहड़ा है वो बतीत हो गया है। मनमुख बनिया होया नूं सारा जीवन बतीत हो गया। सच्चे पातशाह आप कृपा करके हुण सानूं गुरमुख बना लो। इउं अरदास बेनती करदे होए करिए रचना पवित्र, जुड़िए शब्द की विचार के नाल ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाहुन जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। दोए भाए विगुची गल पई जम की फास। जिहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखियास। रैण विहाणी पछताणी उठ चली गई निराश। जिनको साधु भेटी है सो दरगाह हुए खलास। कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास। अषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे ये पावन पवित्र गुरबाणी है। 12 माहां के सिरलेख हेठ ये गुरबाणी का सतगुरां ने उचारण किया। हरेक महीने का अलग अलग तरीके दे नाल सतगुरां ने महत्व साडे सामने रखिया। किस महीने दे विच किस तरह परमात्मा नूं याद करना है, किवें उहदी याद दे विच जुड़ना है, उहदे नाल प्रेम किवें करना है, पर सारियां दा जिहड़ा सिट्टा है वो एक ही निकलदा है
कि उस परमात्मा दे नाल सांझ पाई जाए। मनुखा जन्म प्राप्त करके उस वाहिगुरु जी दे नाल प्रेम बनाया जावे तां जो मनुखा जन्म साडा सफला हो जावे और जम्मण मरण तो असीं रहत हो जाइए। सतगुरां ने बख्शिशां कीतियां, आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाह न जिन्ना पास। गरीब नवाज किरपा करते ने, ये हाड़ का महीना अत का तपश वाला है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है। क्यों कह लिए कि यह गर्मी का सरदार महीना है। और सतगुरु जी कहते हैं ये सरीरक तौर पर तो सबनों ये तपदा लगता है, गर्मी है, पर सतगुरु जी कहते हैं अंतर आत्मे वो मनुख हमेशा ही सड़ते रहते हैं। तो हाड़ का महीना उन्होंने वास्ते बहुत ज़्यादा तपश वाला होंदा है। हर ना होना जिन्ना पास, जिन्होंने प्रभु परमात्मा नूं अपने अंग संग नहीं समझिया। प्रभु परमात्मा वाहिगुरु अपनी जिंद दे, अपनी आत्मा दे पति नूं अपने अंग संग नहीं समझिया। सतगुरु जी कहते फिर हाड़ का महीना उन्होंने वास्ते बहुत ज़्यादा तपश वाला होंदा है। जिन्हों ने मनमुखता दे विच जीवन बतीत कर दिता, सतगुरु जी कहते करना की सी, मनुखा जन्म प्राप्त करके उस परमात्मा दे नाल जुड़ना सी, उस निरंकार दे नाल जुड़ना सी जिस दे भेजे हुए आपां इस मात लोक दे अंदर आए हैं, संसार दे अंदर आए हैं। मनुखा जन्म सानू प्राप्त होया, 84 लाख जूना की सरदार जूनी सानू मिली है। उस परमात्मा का शुकराना करना चाहिए सी सानू। और घर मिलिया है, माता पिता भैणा भरा धियां पुत्र जमीन जायदाद खाना पीना सौना हसना खेडना सारा कुछ परमात्मा ने सानू दिता है। और एक एक सवास सवास नाल ओदा शुकराना करना चाहिए सी। पर होया कि सतगुरु जी कहते ने जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। आ कीता मनमुख बंदियां ने। जग जीवन सारे जग नूं सारे संसार नूं जिंदगी देण वाला परमात्मा पुरख अकाल पुरख त्याग कै उहदे उत्ते भरोसा ना बनिया, उहनूं छड्ड बैठा ते कीता कि मानस संधि आस, मनुखां दी आस रख लई। मनुखां दी आस रख लई दुनिया दे अंदर ऐसा होया करदा है। पर सतगुरु जी कहते ने धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का फरमान है सोखमणी साहब दे अंदर, मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रहे अखाए बोर न तृष्णा लागे आए, मारे राखै एको आप मानो क्या किस नाई हाथ। ते करना की है सतगुरु जी कहते तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सतगुरु जी कहते ने उस परमात्मा का नाम कंठ दे विच गले च हर वेले परो के रख, हर वेले जपदा रह। पर चेते रखी मनुख की जिहड़ी आस है वो व्यर्थ है, कोई लाभ वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि दद्दा दाता एक है, सबको देवन हार, देंदे टोट न आवे ही अगणत भरे भंडार। इको अकाल पुरख सारे जीवां नूं दातां देण वाला है। इस करके सतगुरु जी कहते ने मनमुख बंदियां ने की कीता, जग जीवन पुरख त्याग कै, सारे जग नूं जीवन देण वाला जिंदगी देण वाला परमात्मा वाहिगुरु पुरख त्याग दिता, छड़ दिता। मानस संधि आस, मनुखा की आस रख लई। ते सतगुरु जी ये भी सानू समझाउंदे ने गुरबाणी के अंदर, जाका ठाकर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना सोई। जिसका मालक उच्चा होवे, निरंकार नाल जिंदी सांझ पाउणी होवे, ओहदा सतगुरु जी कहते बगाने घरे जांदा थोड़ी सोहना लगता है। इस करके सतगुरु जी कहते ने दोए भाए बेगुची है, गल पई सो जम की फास। जेहा बीजै सो रुणै, मत्थै जो लिखियास। दोए भाए
ਦੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ, ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ। ਵਿਗੁਤੀ ਹੈ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਰੱਬ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਕਣਕ ਹੀ ਵੱਢੇਗਾ, ਛੋਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਢ ਲੈਣੇ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਦਰ ਥਾਂ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੀਕਰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਮੰਨੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢ ਲਏਗਾ। ਲੁਣੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਢ ਲੈਣਾ। ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਛਤਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁਰਦਾ। ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਜਮਦੂਤ ਆਣ ਸਿਰਹਾਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਛੱਡ ਜਾਵੋ ਕੁਛ ਦਿਨ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ, ਹੁਕਮੈ ਕੱਢਦਾ ਸਾਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬੱਝੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਾ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ, ਖਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨਿਆ ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੋ ਹੋ ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ, ਉਦੋਂ ਲੋਭ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਿਓ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਿਆ ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼।
ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੱਟਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭੇਟੀਐ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਿਲਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰੇ ਬਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਸ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਅਸਾਰ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਤਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਹੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੇਪ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਬਸ਼ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੇ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾਲ ਠੰਡਕ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲੇਪ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ?
सतगुरु जी कहते जपंदियां हर नाम परमात्मा का सिमरन करन दे नाल मन शांत हो जाता है। इस करके सतगुरु जी गरीब नवाज बख्शिश करते हैं, आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास, जिस हिरदे के अंदर परमात्मा के चरण वस जाते हैं, गुरु का उपदेश वस जाता, गुरबाणी वस जाती है। सतगुरु जी कहते फिर हाड़ का महीना उन्होंने वास्ते सोहना बन जाता है। इउं सतगुरां ने किरपा की अज दे इस पावन पवित्र शब्द की विचार नाल आपां जुड़ना कीता जी। बेअंत होईयां भुल्लां सतगुरु बख्श लैणगे, समत बख्शण। यतन करिए कि गुरबाणी नूं अपने हिरदे के अंदर वसा के सतगुरां के उपदेश नूं अपना मनुखा जन्म असीं सफला बना लीए। सो इत्थे ही फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाह।